السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع۔ آج ہم موجود ہیں جی بشپ ہاؤس ساہیوال میں، جو کہ یہ چرچ ہے، ہمارے مسیح بھائی یہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی آپ سے سب کی ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ ابھی جو ہیں وہ کمشنر ساہیوال جو ہیں وہ بھی ابھی یہاں پہ آنے والے ہیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو آج ہم موجود ہیں جی بشپ ابراہیم ڈینیل صاحب کے ساتھ، ان کے گھر پہ موجود ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پام سنڈے کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے آپ، کہ یہ کیا، آپ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو؟ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام بہنوں بھائیوں کی، ہم وطنوں کی سلامتی ہو۔ آج پوری دنیا میں پام سنڈے یعنی کھجوری اتوار منایا جا رہا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کی یادگار ہے، جو پوری دنیا کے مسیحی آج کے دن مناتے ہیں، اور ساہیوال میں بھی اس کو بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی سید علمدار حسین، جو گزشتہ 25 سال سے ہمارے ساتھ ہمیشہ پام سنڈے کی اور ایسٹر کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب وی ویلکم یو چرچ۔ تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو جلوس ہے، جس میں تمام مسیحی بہن بھائی، بچے بچیاں، بزرگ، ساری فیملیز وہ تشریف لا رہے ہیں۔ جلوس گاسپل کالونی سے روانہ ہو چکا ہے، اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ آج اس پام سنڈے کے جلوس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سو شاہ صاحب وی آر ریئلی تھینکفل فار یو اینڈ آل دی سول سوسائٹی آف ساہیوال، خاص طور پر ہمارے جو نیو یارک چیمبر کے، اسمال بزنس چیمبر کے جو ممبران ہیں، ان کے لیے نیو یارک میں بیٹھے اور پوری دنیا میں بیٹھے ہمارے تمام مسلمان بھائی، دوست، بہنیں اور ساتھی، ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ دا سولیڈیرٹی اینڈ دا لو دیٹ یو شوڈ اس۔ ساہیوال کی سول سوسائٹی کی طرف سے اور نیو یارک چیمبر آف اسمال بزنس کارپوریشن کی طرف سے میں جناب بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں جناب یسوع المسیح صاحب جب تشریف لائے ہیں یروشلم میں، تو ان کو ان کھجوری جو ہے ان کا استقبال کھجوری ڈالیوں سے کیا گیا۔ سو آپ کو بہت بہت مبارکباد بشپ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ آئے جی ہم چرچ کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر تیاریاں تقریباً آخری مراحل میں ہیں، اور ابھی ہم جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی چرچ کی طرف، اور کمشنر ساہیوال جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ایک جلوس جو ہے وہ اس سائڈ سے آ رہا ہے، اور یہ چرچ میں آئے گا سیدھا۔ ابھی سب جو ہیں یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں، کمشنر صاحب بھی آنے والے ہیں، اور اس سائڈ سے جو ہے وہ جلوس آ رہا ہے۔ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو، تھوڑا دور ہے۔ دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے، آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ ہم آج کے اس دن میں خداوند کے شکر گزار ہیں، اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہم سبوں کی زندگی میں عطا کیا، اور خاص طور پر تقریباً 2 سال کے بعد ایسا ہوا کہ کرونا کی مہلک وبا کے بعد خداوند نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے اور شاہانہ آمد کو منا سکیں۔ میں پادری پیٹر عمران صاحب کو، پادری اعظم جان صاحب کو، ایلڈر توقیر صاحب، ایلڈر وکٹر صاحب، ایلڈر ایوب صاحب اور ایلڈر سردار مسیح صاحب، اور کلیسیا کے تمام بہنوں بھائیوں، نوجوانوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج کے دن ہمارے بہت ہی پیارے دوست سید علمدار حسین، جو ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم خداوند کے اور ان کے شکر گزار ہیں، ان کی اس محبت کے لیے جو گزشتہ 20-25 سالوں سے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ڈپٹی کمشنر ساہیوال ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور وہ ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو آئے ہم گیٹ کے سامنے پہنچیں گے،
मैं आपको अपनी तरफ से और चर्च इंतजामिया की जानब से खुशामदीद कहता हूँ। हम दुआ करके अभी डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारे साथ शामिल होने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कैसा जलवा मसीह आ रहा है। तू भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी। और इस पाम संडे की खुशी में आप सबको खुशामदीद कहते। जनाब पादरी साहबान, एल्डर साहबान और कलीसिया के मेंबरान आपको बिशप हाउस में इस पाम संडे के मौका पर वेलकम करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन डिप्टी कमिश्नर साहिबाल जो आज हमारे साथ इस खुशी में शामिल है, और हम दुआ के साथ इस जुलूस को बिशप हाउस में दाखिल करेंगे और फिर चर्च में दाखिल होंगे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं। आए कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद तेरे खादमीन के लिए, एल्डर साहबान के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बहनों और भाइयों के लिए जो आज इस खुशी को मनाने के लिए खजूर की ये डालियां लेकर अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार करते। और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ऐ खुदावंद, वो उसे खुशामदीद कहते हैं जो खुदावंद के नाम से आता है। ऐ यीशु, तू जो बादशाहों का बादशाह है, हम तुझे ना सिर्फ आज के दिन इस जगह पर बल्कि अपनी जिंदगियों में खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे साथ होना और इस सारी इबादत को हमारे लिए बरकत का बायस ठहराना, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब दस्तूर के मुताबिक हम बिशप हाउस आगे आगे कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा मेरे पीछे आगे साथ आ जाए। कैसा जलवा मसीह आ बच्चे आगे चले। रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा छोटे बच्चे आगे आ है। जाए। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते। जी, तो आप देख रहे हैं कि पाम संडे की खुशी में हमारे जो मसीह भाई हैं उन्होंने जो है वो ये जुलूस निकाला है। अभी मैं मौजूद हूँ गॉस्पेल चर्च साहिवाल में। तो यहाँ पे बिशप इब्राहिम डैनियल साहब जो हैं, उनके हमरा जो हैं हमारे साहिवाल के जो कमिश्नर हैं वो भी मौजूद हैं। और इस साइड पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो है वो सारा जुलूस अब यहाँ से होके सीधा चर्च में जाएगा। ये देखिए जी, ये देखिए जी मेरे पीछे, ये चर्च मेरे पीछे लेके आ रहे हैं जुलूस। ये सीधा जाएगा जी, चर्च के अंदर एंटर होगा। अभी ये जी चर्च में जो है वो एंट्री हो रही है। बड़े प्यार ये जी हमारे कमिश्नर साहब हैं और साथ में जो है वो सैयद इनामदार हुसैन शाह साहब, और साथ ही जो है
उतार के ना पहले चल तो फिर सेट पे یہ دیکھیں جی یہ کمشنر صاحب آ چکے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ سید علمدار فہم شاہ اور بشپ ابراہیم ڈینیل صاحب جو ہیں. تو یہاں پہ آج پام سنڈے کی تقریب ہے, اس سلسلے میں سب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. ابھی لوگ اور بھی آ رہے ہیں. یہ دیکھیں پادری پیٹر عمران, پاسٹر اعظم جان, ایلڈر صاحبان, ایلڈر توقیر نصیر صاحب, ایلڈر یوسف ڈینیل صاحب, ایلڈر جان وکٹر صاحب, ایلڈر سردار نصیر صاحب کی جانب سے آپ تمام حاضرین کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں. جلدی جلدی خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیے. باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا, اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا. جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چنڈا اٹھیں گے. جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا, مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر. گزرے ہوئے ایام کی ساری مدد حفاظت نگہبانی اور رہنمائی کے لیے صبح سے لے کر اب تک کی ساری مدد حفاظت نگہبانی اور رہنمائی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. اے خدا باپ جب تیری جماعت تیرے ایماندار لوگ جلوس کی صورت میں اپنے اپنے گھروں سے تیرے گھر کی طرف آئے تو نے ان کی حفاظت اور نگہبانی فرمائی, تیرے شکر گزار ہیں.
और इसके साथ ही जो ज़िला साहिवाल के डिप्टी कमिश्नर हैं, वो आज पहली दफ़ा हमारे साथ किसी इबादत में शरीक हैं। सलाम, आप आपको खुशामदीद कहते हैं और ये कलीसिया हम सब आपके शुक्रगुजार हैं उस सारी मोहब्बत के लिए जो जब से आप साहिवाल आए हैं, आप मसीहान साहिवाल के लिए, साहिवाल की तमाम कलीसियाओं, तमाम चर्चेस के लिए रखते हैं। और इससे पहले कि मैं उनको दावत खिताब दूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि कितने जानते हैं कि साहिवाल में इस चर्च की डेवलपमेंट का काम शुरू है। हमारा जो सहन है चर्च का वो पुख्ता किया जा रहा है और अनकरीब बाउंड्री वॉल का काम भी शुरू होगा। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के कि उन्होंने अपनी खसूसी में आप सबकी सलामती हो। और आज जो है माशाल्लाह बड़ा खुशी का दिन है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ पे हो रही है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस चीज़ की अलामत है कि हम लोग आपको माइनॉरिटीज़ नहीं समझते, आप हमारा एक हिस्सा हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब का इस तरह बावजूद इन मसरूफियात से टाइम निकाल के आना, अब्राहम साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। मैं तो हर साल ही आपके पास मौजूद होता हूँ, लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर साहब को देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर। आप सबकी पुरजोर तालियों में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिवाल जनाब अवैस मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब बिशप अब्राहम डेनियल साहब, अलमदार हुसैन शाह साहब, हमारे दोस्त मसीही इबादत गुजारान और ख़ास तौर पे हमारे ये प्यारे और मासूम बच्चे जिस अंदाज में खजूर की, पाम की डालियाँ और फूल उठाकर इन्होंने मेरा इस्तकबाल किया है, ये काफ़ी अर्सा याद रहने वाली बात है। आज का ये दिन पाम संडे या खजूरी इतवार, जिसकी तकरीबात पूरे साहिवाल, पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मसीही बरादरी पूरी दुनिया में तूल वर्ष में दुनिया के तकरीबात बर्पा हुई है, मुनक्किद हो रही हैं, हमारी मसीही बरादरी का एक बहुत बड़ा किरदार है। और हम कौमी सतह पर और अपनी ज़िले इंतज़ामिया की सतह पर दिल से इसका इतराफ़ भी करते हैं। ये बात जो अभी बिशप साहब ने आपसे की है कि इस चर्च की तरक्याती कामों के हवाले से जो स्कीमें मंजूर हुई हैं, इंशाअल्लाह मैं ज़ाती तौर पे उसकी निगरानी करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द उनको मुकम्मल किया जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं ममनून हूँ कि अपनी खुशियों में आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी शामिल हो सकूँ, शिरकत कर सकूँ। और हमारे दफ्तर के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। पहले भी ज़िले के अमन व अमान कायम करने में, इसकी तामीर व तरक्की में मसीही बरादरी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, किरदार रहा है। बिशप डेनियल साहब जो हैं वो हमारी मुख्तलिफ तकरीबात में भी शामिल होते रहते हैं और हम सब शाना बशाना चल कर इस ज़िले की, इस वतन अज़ीज़ की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहेंगे, अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत नवाजिश आपकी कि आपने मुझे आज अपनी इन तकरीबात में शामिल होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। से खुदा का खादम है जो लोगों की भलाई के लिए मुल्क की खिदमत करता है, उसकी खैर मांगना, उसकी सलामती मांगना खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है। हम अपने हाथ अपने डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ बढ़ा कौन सा ऐसा वाक़या है इसी ताल्लुक से भारत में दिया और आज का दिन हमें दिखाया है। आप सबको वास्तव चर्च में मैं वेलकम कहती हूँ, खासतौर पर अपने भाई अलमदार हुसैन शाह साहब को वेलकम कहती हूँ। और इस खूबसूरत मुकाबले के लिए आपको पता है कि भाई पहले भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ और बड़ी हिकमत के साथ उन्होंने इसका फैसला किया था और बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए थे। सो आज मैं चाहूँगी कि भाई और जो बहन हमारी आई हैं वो भी सामने आ जाएं और जो बच्चों का मुकाबला है पहले हम लड़कियों का मुकाबला करेंगे ताकि फ़र्क तरीके से हो सके। कौन कौन अपनी डाली खुद अपने हाथों से तैयार करके लाए हैं? तीसरा दिन मुर्दों में से जी आसमान पर चढ़ गया आसमान पर चढ़ और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, दाहिनी तरफ बैठा है,
जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। जहाँ से जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ मैं ईमान रखता रूह हूँ कुद्दस पर, रूह कुद्दस पर, पाक प्रिया कलीसिया पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आमीन। जी, तो पाम संडे की सेलिब्रेशन जो है वो हमारे जो मसीह भाई हैं वो इसलिए करते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में तशरीफ़ लेके गए थे तो तब वहाँ के लोगों ने उनका इस्तकबाल जो है वो खजूर की पत्तियों से किया था। तो इसीलिए उस दिन को ताज़ा करने के लिए, वो अपनी जो मेमोरी है उसको ताज़ा करने के लिए पाम संडे का जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में जो है ये दिन किस तरह जो है वो हमारे मसीह भाई जो हैं वो किस तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि इस वजह से आप जब आप इसको प्रेस करते हैं बेल नोटिफिकेशन को, तो जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाता है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआ में याद रखिएगा।